హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన డిప్లొమా ఛానల్. సో ఈరోజు ఆర్సీఎస్ మార్చ్ ఏప్రిల్ క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి పార్ట్ బి చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ మనం పార్ట్ ఏ మొత్తం అలా డిస్కస్ చేసాం. పార్ట్ బిలో 12th క్వశ్చన్ వరకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు 13th ప్రాబ్లం నుంచి చూద్దాం. సో 13th ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏ డబ్లీ రెయిన్ఫోర్స్డ్ బీమ్ ఆఫ్ బ్రెడ్త్ 300 అండ్ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ 600. సో ఎఫెక్టివ్ కవర్స్ 40-40 both on compression and tension. So tension reinforcement 5 bars of 20 diameter and compression reinforcement 3 bars of 16 diameter. So what is a doubly reinforced beam? So in doubly reinforced beam we provide AST, that means steel on both sides of the beam. So both compression zone lonu alage compression zone lonu tension zone lonu steel ni provide chestam. So M25 grade concrete and Fe415 steel. So from that you calculate AST 5 bars of 20 dia adi AST kanukuntam, aa tarvata ASC kanukuntam. So after finding out AST and ASC, so we need to do D dash by D. So D dash is the effective cover given in compression zone. So that is D dash 40 by overall effective depth 600. So that is 0.66. So here we need to remember to find out FSC. The value of FSC అనేది మనకి ఈ టేబుల్ ప్రకారం నుంచి వస్తుంది. సో ఈ టేబుల్ మన కోడ్ బుక్లో ఉండదు, ఇది వేరే కోడ్ బుక్, దట్ ఈస్ SP16 కోడ్ బుక్లో టేబుల్ నెంబర్ Fలో ఉంటుంది. సో ఈ వాల్యూస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. D dash by D, it lies between 0.05 to 0.1 or 0.15, 0.2. So the values varies in this. So D dash by D cheste 40 by 600, 0.066. That means this value lies in between 0.05 to 0.1. So that is how we calculate FSC is equal to 355 minus 353 and 0.1 minus 0.05. So into 0.06, whatever the value we got, minus 0.05. So this is how we got FSC value. So after finding FSC value, we need to find out XU. XU means actual depth of neutral axis. So in XU, compression is equal to tension. Same equating compression is equal to tension చేస్తే మనకి XU వాల్యూ వస్తుంది 0.87 FI AST minus ASC into FSC divided by 0.36 FCK into B. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు కంప్రెషన్ కనుక తీసుకుంటే కంప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.36 FCK ఇంటూ బి ప్లస్ ASC ఇంటూ FSC ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ కంప్రెషన్, ఓవరాల్ కంప్రెషన్ ఇన్ ఏ డబ్లీ రెయిన్ఫోర్స్డ్ బీమ్. సో వైల్ equating both the equation, compression is equal to tension, this plus becomes minus. సో ఈ సైడ్కి వచ్చేస్తుంది. సో రిమైనింగ్ డివైడెడ్లోకి వెళ్తుంది. సో XU వాల్యూ ఇలా కనుక్కుంటాం. సో ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ XU వాల్యూ విల్ గెట్ XU max. XU max is equal to 0.48 D for Fe415 steel. So we get 288. So after finding XU max, we need to find moment of resistance. So this is how we found out moment of resistance by the formula 0.36 FCK into B into XU into D minus 0.42 XU plus FSC into ASC D minus D dash. So by this formula is directly given in code book IS 456. సో ఇలా మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ని కనుక్కుంటాం. సో మనం కనుక్కోమంది కూడా ఈ మెథడ్లో మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వరకు మాత్రమే. Next, the 14th problem is to design a simply supported RCC slab of dimensions 2.7 into 8. So what is the least dimension is 2.7, that is LX. So in this direction the LX lies and LY is 8. So breadth of support is equal to 250 mm. Superimposed load 2 kN per meter square. Floor finishes 1 kN per meter square and it is M25 and Fe415. So before going to the problem, we need to compare either it is a one-way slab or two-way slab.
సో అది కనుక్కోవడానికి LY/LX రేషియోని చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ 8/2.7, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2.9. సో ఇఫ్ LY/LX ratio is greater than 2, then it is called one-way slab. If it is less than 2, it is two-way slab. So this is one-way slab. So in design considerations, so first in a ప్యాటర్న్లో వస్తే ఫస్ట్ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ కనుక్కుంటాం, తర్వాత ఎఫెక్టివ్ స్పాన్, ఆ తర్వాత లోడింగ్ కనుక్కుంటాం, ఆ తర్వాత మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కొని డెప్త్ రిక్వైర్డ్ కనుక్కుంటాం, డెప్త్ రిక్వైర్డ్ అండ్ AST ప్రొవైడెడ్, లాస్ట్ చెక్ చేస్తాం ASTని. సో ఇలా ఒక ప్యాటర్న్లో డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్ అనేవి తీసుకుంటాం. సో మొదటగా ఎఫెక్టివ్ డెప్త్. సో ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఈజ్ టేకన్ యాజ్ L/D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25. సో ఫస్ట్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ మీన్స్ L/D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 తీసుకుంటాం. సో అప్పుడు D ఈజ్ ఈక్వల్ టు L/25, 2700/25. హియర్ L ఈజ్ ద LX. సో L వాల్యూ ఏదైతే స్మాలర్ వాల్యూ ఉంటుందో సో ఆ వాల్యూ తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ 108 mm. సే D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120. సో 108 తీసుకోలేం కాబట్టి 120 mm తీసుకున్నాం. సో ఫర్ యాడింగ్ ఎఫెక్టివ్ కవర్ 25 యాడ్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ capital D is equal to 145. So after finding effective depth, we need to find effective span. సో ఓవరాల్ స్పాన్ అనేది మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి, రెండిట్లో విచ్ ఈజ్ లీస్ట్. సో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లీస్ట్ ఉన్నదాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ LC ప్లస్ D, క్లియర్ స్పాన్ ప్లస్ D. క్లియర్ స్పాన్ ఈస్ 2700 ప్లస్ D. డెప్త్ ఈస్ 120. where we got depth is 120. So after center to center distance between supports, so ఈ స్లాబ్లో సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సపోర్ట్స్ కావాలి. సో ఈ సపోర్ట్ డిస్టెన్స్ ఇదంతా సపోర్ట్ యొక్క విడ్త్ 250, ఇట్ ఈస్ 250. సో ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 2.7 ప్లస్ 0.25 ప్లస్ 0.25/2. So that is 2700 plus 250/2 plus 250/2, that is 2950. So whichever is least is 2820. So kabatti effective length, so here from here L is equal to 2.82 meters అన్నమాట. సో ఇప్పటి నుంచి L కన్సిడర్ L వచ్చిన ప్రతి చోట మనం 2.81 మీటర్స్ని తీసుకుంటాం. సో ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ కనుక్కున్న తర్వాత వీ నీడ్ టు ఫైండ్ లోడింగ్. సో డెడ్ లోడ్ ఇచ్చారు. సో డెడ్ లోడ్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బీమ్. సో మనకి ఇక్కడ డెడ్ లోడ్ ఇవ్వలేదు, సూపర్ ఇంపోజ్ లోడ్ ఇచ్చారు, ఫ్లోర్ ఫినిషెస్ ఇచ్చారు. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ డెడ్ లోడ్, సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బీమ్. సో 1 meter width, consider 1 meter width ఆఫ్ స్లాబ్ చేసుకుంటే బ్రెడ్త్ ఇంటూ డెప్త్, ఓవరాల్ డెప్త్ 145 mm, దట్ ఈస్ 0.145 meters ఇంటూ specific weight of concrete, that is 25. So చేస్తే 3.625, it is self weight, floor finishes 1 kilonewton and live load 2 kilonewton. సో ఓవరాల్ లోడ్ వచ్చి 6.625 అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఫ్యాక్టర్డ్ లోడ్. WE is the factored load, that is equal to 1.5 times of 6.625, that is 9.93 kilonewton per meter. So after considering loading, we need to find moment of resistance and shear force. So moment of resistance is equal to WL square by 8, so that is 9.87 kilonewton meter, and shear force WUL by 2, that is 14 kilonewton. So after loading కనుక్కున్న తర్వాత moment of resistance అలాగే shear force ని కనుక్కుంటాం. సో మనకి ఎప్పుడైతే moment of resistance కనుక్కుంటామో then we need to find depth required from strength consideration. సో స్ట్రెంగ్త్ కన్సిడర్ చేసుకొని మనకి ఎంత డెప్త్ అనేది కావాలి. సో చేస్తే MU ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ FCK ఇంటూ BD స్క్వేర్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా D ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ MU బై K ఇంటూ FCK ఇంటూ B. సో దట్ ఈస్ ఆ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ 106.97. సో D ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ D రిక్వైర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. స్ట్రెంగ్త్ కన్సిడర్లో 106.97 mm అనేది ఉండాలి. బట్ హౌ మచ్ వీ ప్రొవైడెడ్ ఈస్, హౌ మచ్ డెప్త్ వీ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రమ్ దిస్
సో వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ 120 mm. ఓకేనా. సో 120 ప్రొవైడ్ చేసాం. సో D ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ D రిక్వైర్డ్. సో ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ డెప్త్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ AST. సో ఫస్ట్ మెయిన్ స్టీల్. సో మెయిన్ స్టీల్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం MU ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.87 FI AST D ఇంటూ 1 - FI AST బై FCK ఇంటూ BD. డైరెక్ట్గా కోడ్ బుక్లో నుంచి ఎన్ఎక్స్ఆర్జీ నుంచి మీరు ఈజీగా ఈ ఫార్ములాని ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ AST వాల్యూ. సో ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ AST, సో అజ్యూమ్ 10 mm డయాబార్స్. సో మీకు ఎంతైతే AST వస్తుందో దానికి అనుగుణంగా డయాబార్స్ని మనమే అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఏదో 10 mm or 12 mm or 16 mm డయాబార్స్ని మనం ASTని బేస్ చేసుకొని ఒక 3 to 4 బార్స్ వచ్చే విధంగా మనమే అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ 10 mm డయాబార్స్కి AST ఎంత అంటే 5/4 into 10 square, that is 78.5. Spacing. So for spacing we have formula small AST by capital AST into 1000. So by this we will get spacing of 293.6, but we provided 250 center to center. So if spacing is less, the strength and stiffness will be more. సో మనం స్పేసింగ్ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేసేసరికి స్ట్రెంగ్త్ స్టిఫ్నెస్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. సో మనకు వచ్చిన స్పేసింగ్ కంటే కూడా కాస్త తక్కువ ప్రొవైడ్ చేయడమే బెస్ట్. తర్వాత చెక్ మినిమం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టీల్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మెయిన్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్కి చేసాం. సో ఫర్ వన్ వే స్లాబ్లో మెయిన్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బార్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ లాంగ్ స్పాన్, దట్ ఈస్ LYలో ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఈ విధంగా. సో మెయిన్ స్టీల్కి చెక్ చేస్తాం. మినిమం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టీల్ ఈజ్ ఫర్ FU415 0.12% ఆఫ్ గ్రాస్ ఏరియా. హియర్ గ్రాస్ ఏరియా ఈజ్ ఓవరాల్ ఏరియా ఫర్ ద బీమ్, దట్ ఈస్ B ఇంటూ క్యాపిటల్ T. 0.12% అంటే 0.12/100. సో అలా చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? AST 174 mm వస్తుంది. సో ఫర్ ఫైండింగ్ SV ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఈ AST మినిమం అంటే ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ బార్స్లో ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి AST అనమాట. సో దీని నుంచి మనం ఈ ఫార్ములా ప్రకారం SV ఈజ్ ఈక్వల్ టు AST బై క్యాపిటల్ AST ఇంటూ 1000 కదా. ఈ AST అనేది ఈ స్మాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బార్ AST అనమాట. సో మనకు వచ్చిన స్మాల్ AST 10 mm బార్స్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 78.5 డివైడెడ్ బై 250 అనేది స్పేసింగ్ ఇంటూ 100,000 చేస్తే యూ విల్ గెట్ 314 mm. దిట్ ఈస్ ద AST మనం ప్రొవైడ్ చేసేదన్నమాట. AST ప్రొవైడెడ్ ఈస్ 314 mm. సో చెక్ ఫర్ స్పేసింగ్. సో స్పేసింగ్ ఎంత ఉండాలంటే 3D ఆర్ 300 mm ఉండాలి, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లీస్ట్. సో 3D వచ్చి 3 × 120 360 అవుతుంది, లేదా 300 mm అవుతుంది. కానీ మనం ఎంత ప్రొవైడ్ చేసాం? 250 ప్రొవైడ్ చేసాం. సో మనం ప్రొవైడ్ చేసిన స్పేసింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ అనమాట. సో 250 సెంటర్ టు సెంటర్ ప్రొవైడ్ 250 mm సెంటర్ టు సెంటర్ స్పేసింగ్. సో ఇప్పుడు మెయిన్ స్టీల్కి రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేసాము, అలాగే స్పేసింగ్ ప్రొవైడ్ చేసేసాం. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డీ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టీల్. సో అలాగే సేమ్ ఇక్కడ అజ్యూమ్ 8 mm బార్స్ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో అక్కడ AST వస్తుంది, స్మాల్ AST. మినిమం డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టీల్ ఈస్ 174. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి మినిమం డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టీల్ వచ్చిందో 174, సో అది అక్కడికి వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ క్యాలిక్యులేట్ స్పేసింగ్ అనేది అక్కడ అలా డైరెక్ట్గా కనుక్కునేస్తాం అనమాట. స్మాల్ AST బై క్యాపిటల్ AST ఇంటూ 1000. So we will get 275 mm center to center spacing. So after finding AST, we need to check for deflection, stiffness or deflection check అనేది చేయాలన్నమాట. So for simply supported beam, basic value of L/D. So length ratio of L/D అంటే length by depth ratio ఎంత ఉండాలంటే 20 ఉండాలి. ఇట్స్ a basic value. For cantilevers beams కి అయితే it is 7. For continuous beams ki aithe it is around 10 or 16. So percentage of steel. సో మనం బేసిక్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ముందు ఏం చేయాలి? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టీల్ కనుక్కోవాలి, దట్ ఈస్ 100 AST బై BD. సో 100 AST ప్రొవైడెడ్ ఈస్ 314. సో 100 AST బై BD, బ్రెడ్త్ ఈస్ 1 meter అంటే 1000 mm, 120 ఈజ్ ద డెప్త్. సో వీ గెట్ 0.26. సో FS అనేది కనుక్కుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద కోడ్ బుక్. FS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.58 ఇంటూ FI ఇంటూ AST రిక్వైర్డ్ బై AST ప్రొవైడెడ్. సో ఆ విధంగా మనం FS వాల్యూ కనుక్కుంటాం.
సో ఎఫ్ఎస్ వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత దెర్ ఈస్ ఎ గ్రాఫ్. కోడ్ బుక్లో మనకు ఒక గ్రాఫ్ ఉంది. ఆ గ్రాఫ్ ప్రకారం మనం ఈ ఎఫ్ఎస్ వాల్యూ నుంచి మోడిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఇన్ కోడ్ బుక్ IS 456లో ఈ గ్రాఫ్ నుంచి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎఫ్ఎస్ వాల్యూ. అరౌండ్ 1.6 అప్రాక్సిమేట్గా వస్తుంది. సో L/D max is equal to basic value into modification factor. So basic value is 20 and modification factor is 1.6, that is 32. So L/D మనం ఎంత ప్రొవైడ్ చేసాం, 3120/120, that is equal to 26. సో మనం ప్రొవైడ్ చేసింది తక్కువ అనమాట. సో L/D max కంటే కూడా మనం చేసింది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ సేఫ్ స్లాబ్. సో తర్వాత we have 15th question, that is a T-beam of BF, that is flange width is 750, thickness is 120, effective depth is 450 and web breadth of web is 250. AST is 3500, M20 and FE415 is given. So we need to find moment of resistance. So assume neutral axis lies in flange portion. సో ఫ్లాంజ్ పోర్షన్లో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ లై చేస్తుందని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే సో XU is equal to 0.87F5. మామూలు కంప్రెషన్ is equal to టెన్షన్ చేసినప్పుడు XU వస్తుంది. బట్ XU ఈజ్ నాట్ లెస్ దెన్ DF. సో అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఎప్పుడైతే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఫ్లాంజ్ పోర్షన్లో లై అవుతుందో అప్పుడు ఏమవ్వాలి అంటే XU వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దెన్ DF. 120 కంటే కూడా తక్కువ ఉన్నప్పుడే మన అజంప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. So we need to do is DF/D. DF by overall effective depth cheste we will get 0.266, 120/450. So what is here is if DF/D is greater than 0.2 then it is, సో ఇదేమవుతుందంటే అప్పుడు ఫ్లాంజ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్లాంజ్ పోర్షన్లో స్ట్రెస్ అనేది అన్యూనిఫామ్గా ఉంటుంది. The stress is not uniform in flange portion when DF/D is greater than 0.2. So when DF/D is less than 0.2, so then the flange portion లో స్ట్రెస్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి ఎంత వచ్చింది 0.266. సో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ లైస్ ఇన్ వెబ్ పోర్షన్ అండ్ దేర్ ఈస్ నాన్ యూనిఫామ్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఫ్లాంజ్ పోర్షన్. కాబట్టి ఇక్కడ మోడిఫికేషన్ డెప్త్ అనేది కనుక్కుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అ థర్డ్ కేస్ ఇన్ T-beams. మీరు కనుక T-beams చాప్టర్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తే క్లియర్గా T-beamsలో ఏ టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉంటాయి. సో ఇది టైప్ 3 కేస్ అనమాట. సో ఈ టైప్ 3 కేసులో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ మోడిఫికేషన్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫ్లాన్స్. YF is equal to 0.15 XU plus 0.65 DF. So we need to find XU first. So XU is equal to 0.FCK BW XU plus 0.45 FCK BF minus BW into 0.15 XU plus 0.65 DF. ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా T-beams యొక్క వీడియో చూడాల్సిందే. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ క్యాలిక్యులేట్ XU వాల్యూ. సో తర్వాత XU max is 0.48 into D for FE415. సో ఈ విధంగా కనుక్కుంటే ఇట్ ఈస్ XU is greater than XU max. కాబట్టి it is a over reinforced section. So here XU is limited to XU max. సో అప్పుడు XU వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 216 అవుతుంది. సో XU వాల్యూ 216గా కన్సిడర్ చేసుకొని we need to find modification factor 0.15 XU plus 0.65 DF. సో అలా మోడిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కున్న తర్వాత మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. సో ఈ ఫార్ములా మనకు డైరెక్ట్గా కోడ్ బుక్లో ఉంది. 0.36 FCK BW into XU into, it is a lever arm, it is a compression zone, it is a lever arm and this is the compression in flange portion and this is the compression in web portion. 0.45 FCK BF minus BW YF into D minus YF by 2. సో ఆ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ మూమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ అరౌండ్ 196.21 kilonewton meter. So after finding, there is a 16th problem actually. Design a column. So column 230 into 230. Clear interval is 3 meters. So it is a continuous beam. A continuous beam is given.
కాలం సపోర్టింగ్ కాలమ్స్ వచ్చి 230 by 250 ఉన్నాయి డైమెన్షన్స్. అండ్ క్లియర్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ ద స్పాన్స్ వచ్చి 3 meters. డెడ్ లోడ్ 12 kN, లైవ్ లోడ్ 8 kN. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ AST ప్రొవైడింగ్ అట్ సపోర్ట్ నెక్స్ట్ టు ద ఎండ్ సపోర్ట్. సో ఎండ్ సపోర్ట్ కంటే పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ సపోర్ట్ దగ్గర రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది కనుక్కోవాలి. సో మనకి సపోర్ట్ యొక్క విడ్త్ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ 230. సో ఓవరాల్ డెప్త్ ఈస్ గివెన్, దట్ ఈస్ 450 ఈస్ గివెన్. సో ఎఫెక్టివ్ కవర్ 50 తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్, దట్ ఈస్ 400 mm. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఎఫెక్టివ్ స్పాన్. సో సేమ్ సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ ఆర్ క్లియర్ కవర్ ప్లస్ డెప్త్, ఎఫెక్టివ్ డెప్త్. సో ఈ విధంగా సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ చేస్తే 3 ప్లస్ 0.23 by 2 plus 3 plus 0.23 by 2, that is 3.23. And LC, there is 3 plus depth and the effective depth 400, that is 0.4, 3.4. So whichever is least, that is 3.23. So L is equal to 3.23. So after finding effective span, we need to find loading. సో లోడింగ్ కనుక్కుంటాం. సో ఇంతకుముందు ఎలా చేసామో సేమ్ అలాగే ఫస్ట్ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ కనుక్కుంటాం, తర్వాత ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ కనుక్కుంటాం, తర్వాత లోడింగ్. ఇక్కడ డెడ్ లోడ్ ఇచ్చారు. సో ఇన్ కంటిన్యూయస్ బీమ్స్ ఆర్ స్లాబ్స్, సో మనం ఏం చేయాలి, ముందు డెడ్ లోడ్కి సపరేట్గా ఫ్యాక్టర్డ్ లోడ్ కనుక్కోవాలి, అలాగే లైవ్ లోడ్కి ఫ్యాక్టర్డ్ లోడ్ కనుక్కోవాలి. సో ఫర్ డెడ్ లోడ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్డ్ లోడ్ ఎంత అవుతుంది, 18 kN, 1.5 into 12, అండ్ లైవ్ లోడ్కి 1.5 into 8. సో దిస్ హౌ వీ క్యాలిక్యులేట్ factor dead load and factor live load. So bending moment at support next to the end support ki formula vachi idi, mu is equal to minus dead load L square by 10 minus live load L square by 9. So ఇది మీరు ఈజీగా కోడ్ బుక్ నుంచి తీసుకోవచ్చు. సో ఇస్ ద నెగిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 32.69 kN meter. సో ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ moment of resistance, we need to find depth required for strength consideration. So depth required from strength consideration ఏమవుతుంది, mu is equal to 0.18 FCK into BD square. సో దాని నుంచి D value 227 mm వస్తుంది. సో we provided more than required. సో D required ఎంతైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్, మనం ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేసాం. D ఎంత ప్రొవైడ్ చేసాం, అరౌండ్ 400 ప్రొవైడ్ చేసాం. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ AST ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములా నుంచి AST కనుక్కుంటాం. సో AST కనుక్కున్న తర్వాత అజ్యూమ్ 12 mm డయాబార్స్, స్మాల్ AST ఈజ్ ఈక్వల్ టు 113. నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్ కావాలంటే క్యాపిటల్ AST నుంచి స్మాల్ AST తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్, దట్ ఈస్ 2.11 వచ్చింది. సో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ 3 నెంబర్ ఆఫ్ బార్స్. సో AST ప్రొవైడెడ్ ఈస్ 3 bars of 12 dia, that is 3 into pi by 4 into 12 square, that is 340 mm square. This is the AST provided finally for the continuous beam at support next to the end support. And 17th problem is design a RC rectangular column of one side of column is 230 mm and axial load is given 2000 kN per meter, M30 and FE 415. సో లోడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఫ్యాక్టర్డ్ లోడ్ కనుక్కుంటాం, దట్ ఈస్ 1.5 into 2000. సో అప్పుడు 3000 అవుతుంది. సో అజ్యూమ్ 1% ఆఫ్ స్టీల్. సో మనం ఇక్కడ స్టీల్ని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఈ అజంప్షన్ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అంటే 0.8% నుంచి 6% వరకు ఉండొచ్చు, మన ఇష్టం ఎంతైనా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అజ్యూమింగ్ 1% ఆఫ్ స్టీల్, ASC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/100 into AG, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు AG ఈజ్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా, ASC ఈజ్ the area of steel and AC is the area of concrete. సో ఆ విధంగా క్రాస్ ఏరియాలను తీసేస్తే 0.01 AG వస్తుంది ASC, అండ్ ఏరియా ఆఫ్ కాంక్రీట్ AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు AG మైనస్ ASC. సో గ్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా నుంచి ఈ ASC ఏరియా ఆఫ్ స్టీల్ తీసేస్తే మనకు రిమైనింగ్ కాంక్రీట్ ఏరియా వస్తుంది, దట్ ఈస్ 0.99 AG. సో ఫర్ యాక్చువల్లీ లోడెడ్ షార్ట్ కాలమ్ PU is the factored moment of resistance, that is equal to 0.4 FCK into ASC plus 0.67 FI into ASC. So from this formula, the formula substitute చేస్తే you will get AG value అనేది మనకి ఈ ఫార్ములా నుంచి వస్తుంది, that is 24631.5 mm square. This is the total gross sectional area.
సో మనకి రెక్టాంగులర్ కాలంలో ఒక సైడ్ తెలుసు, దట్ ఈస్ 230 mm. సో ఒక సైడ్ తెలిస్తే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అనదర్ సైడ్, దట్ ఈస్ బి ఇంటూ డి కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక సైడ్ తెలుసు, బి తెలుసు అనుకుంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి. సో ఆ విధంగానే ఏజీ బై ఈ సైడ్ వేస్తే మనకి రిమైనింగ్ అదర్ సైడ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 889.70. సో ఇప్పుడు కాలం సైజ్ ఎంత, 230 by 889 అంటే సే 900 mm రెక్టాంగులర్ కాలం. సో ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ దిస్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఏఎస్సి. సో ఏఎస్సి ఎంత, 0.01 ఏజీ. సో విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఏఎస్సి. సో ప్రొవైడ్ 8 numbers of 20 dia. ఏఎస్టి ప్రొవైడెడ్. సో ఏఎస్సి ఎంత ఉంది, 2046.31. దీనికి అజ్యూమ్ 8 numbers of 20 dia. So 8 into pi by 4 into 20 square చేస్తే we will get 2513.27. So we are providing this amount of AST. So AST required కంటే కూడా AST provided అనేది ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. So we need to check for lateral ties and pitch. Pitch is the spacing. So lateral ties వచ్చి pi by 4 ఉండాలి. మనం ఎంత డయా ప్రొవైడ్ చేసామో దానికంటే 4 times తక్కువ, అంటే డివైడెడ్ బై 4 ఉండాలి, దానిలో 4th ఉండాలి. దట్ ఈస్ మనం ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, 20 డయా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో pi by 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 mm. నెక్స్ట్ 6 mm ఆర్ 6 mm ఉండాలి. సో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ మోర్. సో ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో 6 mm ప్రొవైడ్ 6 mm డయా బార్స్. pi by 4లో ఆర్ 6 mm డయాలో ఏది పెద్దదిగా ఉంటే ఆ బార్స్ని యూజ్ చేయాలి. తర్వాత పిచ్ స్పేసింగ్ ఎంత ఉండాలంటే 230 mm ఉండాలి, లేదా 16 into pi డయామీటర్ ఆఫ్ ది బార్. 16 into 20 చేస్తే 320 వస్తుంది, ఆర్ 300 mm ఉండాలి. వీటిలో ఏది లీస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఉంటుందో, లీస్ట్ ఉంటుందో, సో అది ప్రొవైడ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ 230. సో ప్రొవైడ్ 6 mm lateral ties at 230 mm center to center spacing. And now the 18th question is design an isolated square footing. సో స్క్వేర్ ఫుటింగ్ కావాల్సినటువంటి ప్రొసీజర్ చెప్పమన్నారు అంతే, మనం డిజైన్ చేయమని అడగలేదు. సో మనం ఆ ప్రొసీజర్ని చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ఫుటింగ్, మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో కనుక పేజ్ నెంబర్ 8.8 తీస్తే యూ విల్ గెట్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ బై దిస్ డీటెయిల్స్. సో ఫస్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ఫుటింగ్, డిటర్మైన్ ద అప్వర్డ్ సాయిల్ రియాక్షన్ అండ్ డిటర్మైన్ ద మినిమం depth required to resist bending moments. So and we need to determine the area of reinforcement required in width B. So using this formula. So same AST కనుక్కుంటాం. తర్వాత చెక్ ఫర్ వన్ వే షియర్ కనుక్కున్న తర్వాత 2-way షియర్ కనుక్కుంటాం. 2-way షియర్ తర్వాత చెక్ చేస్తాం బాండ్ లెంత్ని, అలాగే బేరింగ్ స్ట్రెస్ని కనుక్కున్న తర్వాత సో విల్ గెట్ డిజైన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఐసోలేటెడ్ స్క్వేర్ ఫుటింగ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ we design or the procedure used for designing isolated square footing. సో మీరు దీని ద్వారా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.